رحمتیں برکتیں قرۃ قرآن بخششیں عظمتیں ہیں تیری ہی شان. عاصیوں کی معافیوں کا ہو گیا اعلان. مرحبا 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 رمضان. مرحبا 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 رمضان. مرحبا 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 رمضان. مرحبا 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 رمضان. اور کرو فیملی گیٹ ٹوگیدر. پھپھی جان کھانے پر آنا, خالہ جان آپ بھی آنا, ود فیملی آنا. اب برتن دھوتے دھوتے ہاتھ گھسیں گے نا تمہارے. پر رشتے تو چمک جائیں گے نا. آپ بس رشتے چمکائیے, برتن تو نور سے چمک ہی جائیں گے. نور لانگ ڈش بار برتنوں کو کرے چٹکی میں چکا چوند. اف یہ نور واللہ, اف یہ نور واللہ, کچھ بات ہے اس میں ضرور. اف یہ نور. رحمتیں برکتیں قرۃ قرآن بخششیں عظمتیں ہیں تیری ہی شان. عاصیوں کی معافیوں کا ہو گیا اعلان. مرحبا 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 رمضان. مرحبا 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 رمضان. مرحبا 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 رمضان. مرحبا 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 رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے, وہی خدا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ رمضان ٹرانسمیشن کو دیکھنے کا اور پارس نیوز کی اس کاوش کو سراہنے کا. آپ سب کے شیئرز اور ویوز جو ہیں وہ پارس نیوز کی مینجمنٹ کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. اور جو یہاں پر جتنے بھی ہمارے مہمان آتے ہیں اور نعت خواں حضرات, ثنا خواں جو یہاں پر موجود ہوتے ہیں, ہم پورا آل اوور دا پورا جو مہینہ رمضان ٹرانسمیشن کا جو چل رہا ہے, اس دوران جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں ان سب کو جو آپ کی محبتیں اور پیار اور آپ کے کمنٹس کے ذریعے جتنا بھی خلوص ہے وہ حوصلہ بھی بڑھاتا ہے. اور حیدرآباد کے لوگوں کو اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے بہت ساری اویئرنیس بھی ہو رہی ہے, بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع مل رہا ہے. اور ہمارے مہمان جو یہاں پر موجود ہوتے ہیں اس ٹرانسمیشن میں, پارس نیوز کے اسٹوڈیو میں, وہ جو اپنی پوری زندگی کا جو ایک نچوڑ یہاں پہ لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں, اس سے یقیناً ہمارے ناظرین کو بہت کچھ سمجھنے اور سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہوگا. سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے اسپانسرز جو ہیں ان کا بھی شکریہ کہ وہ ہمارے درمیان رہتے ہیں اس پوری ٹرانسمیشن کے دوران, اور اس ٹرانسمیشن کو ہمارے ناظرین تک پہنچانے میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ فل رہتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں ان سب کے نام: دہلی شہباز نہاری, پنک روز بیوٹی سلون, عامر غفار فاؤنڈیشن, ملک آرٹ پروموٹرز, راجپوت فلیور میلز, مسٹر ماتلی آؤٹ لیٹ, ایس کے فینس بنانے والے, خرم الیکٹرانکس, سونی دھرتی یوتھ کونسل, شاہین ہیلتھ کیئر, فیلکن فیڈز, اس کے علاوہ زیڈ ایس کارڈیو کوئنز ایٹ زنیراز شاز فٹنس زون, اور اس کے بعد نور سوپ بنانے والے. ان تمام ہمارے جو اسپانسرز ہیں ان سب کا بہت شکریہ کہ وہ ہمارے اس خوبصورت سے پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہماری مدد کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. آج ہمارے درمیان اسٹوڈیو میں بہت زبردست دو شخصیات موجود ہیں. شہر حیدرآباد کے حوالے سے ان کا کام, ان کا نام ایک بالکل ڈفرینٹ ہے. بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن میں
ایسے آئے جو کہ لوگوں کے درمیان جا کر اور پبلک میں جا کر ان کی خدمت کرنا, ان کی ہیلپ کرنا, اور خواتین جو ہمارے درمیان آتی رہیں وہ لوگوں کو بہت ڈفرینٹ ویز میں جو ہے وہ سلائی کڑھائی اور بہت سارے جو دوسرے ہنر ہیں ان کو سکھانے کے طریقے اور ان کے انسٹیٹیوٹس کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہی دیتی رہی. لیکن آج ہمارے درمیان جو ایک بڑی زبردست اور ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی میں انہیں اس طرح کہوں گا کہ حیدرآباد میں ایک واحد وہ شخصیت ہیں جو کہ حیدرآباد کی خواتین کے حوالے سے جو ہے وہ فٹنس کے حوالے سے ان کا کام جو ہے وہ ایک ہی ہے, اور وہ بہت زبردست طریقے سے کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, اور اس وقت بہت تیزی کے ساتھ ان کا نام, ان کا کام اور ان کا جو فٹنس زون ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے. لوگ بہت زیادہ اس کو سراہ رہے ہیں ان کے کام کو, اور بہت ڈفرینٹ ویز میں کر رہی ہیں. ان کو ہم آپ سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان سے بہت ساری باتیں بھی کریں گے. یقیناً جو خواتین ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں ان کو آج کے پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا. ہم جو ہے وہ ڈائریکٹر فٹنس زون زنیرہ شاہ صاحبہ کو جو ہے ویلکم کریں گے. آپ ZS کارڈیو کوئنز کی جو ہے وہ ڈائریکٹر ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو ویلکم کہیں گے جی اپنی اس ٹرانسمیشن میں. شکریہ. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ حیدرآباد کا یہ پہلا جو ہے وہ میں ٹرانسمیشن کے ساتھ کر رہی ہوں آپ کے ساتھ. اور صحیح, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں. رمضان کے حوالے سے جو خواتین کی ہیلتھ کے جو ایشوز ہوتے ہیں ویسے نارملی بھی اور رمضان میں بھی اس کو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے, اور یقیناً آپ مفید جو آپ کے مشورے ہیں وہ خواتین تک پہنچیں گے. اس کے علاوہ ایک بہت ہی زبردست ابھرتی ہوئی ایک نعت خواں ہمارے درمیان موجود ہیں, نایاب خان. السلام علیکم. کیسی ہیں نایاب؟ ٹھیک ہے. آپ کو بھی ویلکم کریں گے اپنے اس پروگرام میں. آپ کیا کرتی ہیں اس کے علاوہ؟ اور اس کے علاوہ اسٹڈیز کنٹینیو ہے میری. اچھا, کیا اسٹڈیز کر رہی ہیں؟ ابھی میڈیکل میں نے ایڈمیشن لیا ہے. اچھا, انٹر میں. ماشاءاللہ. تو اور کیا آپ کے کیا پلانز ہیں, کیا کرنے کا آپ کا ارادہ ہے؟ اس کے علاوہ آگے میرا اسی فیلڈ میں آگے بڑھنے کا ارادہ ہے, جیسے نعتوں میں. اچھا, ماشاءاللہ. چلیں جی, آپ کے لیے بہت ساری دعائیں, اور کہ آپ کے لیے یہ راستے آسان ہوتے جائیں, اور آپ جس ہستی کی جو ہے وہ ثنا خوانی کر رہی ہیں وہاں سے رحمتیں اور برکتیں ویسے ہی نازل ہوتی ہیں. ان کا نام لینے پہ ویسے ہی جو ہے وہ ہم پہ ساری رحمتیں ہیں. تو یقیناً آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کہ آپ کے لیے زندگی کی راہیں آسان ہو. میڈم زنیرہ کی طرف چلیں گے. رمضان میں خواتین کو کیا ہیلتھ کے حوالے سے کیا آپ مشورہ دینا چاہیں گی؟ ظاہر سحری پھر افطاری, اس دوران یقیناً بہت ساری خواتین جو ہیں ویسے بھی نارملی سوچتی ہیں کہ جو ہے وہ ڈائٹس کے حوالے سے بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہیں. تو کیا انہیں کیا؟ جی یہ بہترین مہینہ ہے. ویسے کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ جسم کی زکوٰۃ ہے, تو روزہ ویسے بھی ہم لوگوں کو جو ہے ہم پہ فرض بھی ہے اور رکھنا بھی چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری ڈائٹ تو آٹومیٹکلی ہم لوگوں نے ابھی یہ جو ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ڈائٹ کرنی چاہیے. ویسے اگر روزہ آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو صبح سے رات شام تک جو آپ کی جو ڈیوریشن ہے وہ سارا جو ہے اس میں کاؤنٹیبل ہوتا ہے. آپ کی باڈی اس کے حساب سے اس میں جو بھی جو فیٹ بنتا ہے یا جو بھی اس میں جو ہمارے جو کیمیکلز ایسے بنتے ہیں جو ہمیں نقصان دے سکتے ہیں, تو وہ سارے ہمارے جو ہے وہ ریزالو ہو جاتے ہیں. تو ابھی فاسٹنگ کا یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ یہی کہوں گی کہ فاسٹنگ جب رکھیں تو اس میں اپنی ڈائٹ کا بہترین خیال رکھیں, کیونکہ اس میں یا تو وزن بڑھ جاتا ہے یا وزن کم ہو جاتا ہے. اچھا, ظاہر اتنا جو نارملی جو روٹین میں جو ہے ہم اتنا آئلی جو ہے وہ چیزیں نہیں کھاتے, اتنا زیادہ فروٹ کا استعمال ڈیلی بیسس پہ نہیں ہوتا جتنا رمضان میں ہوتا ہے. جی فروٹ کا استعمال تو ڈیلی بیسس پہ بھی ہونا چاہیے, لیکن رمضان میں اسپیشلی کیونکہ ہماری پانی کی جسم میں پانی کی مقدار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور انسولین جو ہے وہ بہت زیادہ لو پہ چلی جاتی ہے, کیونکہ فل ڈے آپ فاسٹنگ پہ ہوتے ہیں تو آپ کی یہ دو چیزوں کے علاوہ بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری کم ہو جاتی. تو ہمیں ہیلتھ کے حوالے سے ہیلدی ڈائٹ میں جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے. جیسے صبح ہم لوگ اگر روٹی لے رہے ہیں تو اس کے بعد روٹی کے ساتھ ہمیں ایگ پروٹین ضروری اس کے ساتھ لینا چاہیے, یا دہی کا استعمال کریں جو ہمیں پورے دن کے لیے پروٹین جو ہے وہ میسر کریں.
پھر ڈے ٹائم تو ویسے بھی ہمارا فاسٹنگ ہی ہوتا ہے, تو رات شام کو جب روزہ کھولتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت ساری آئلی چیزیں جو ہے وہ بنا لیتے ہیں, سموسے, پکوڑے, اور یہ ایک منتھ آتا ہے تو اس میں زیادہ چٹپٹی چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں. تو میرا یہی ہے کہ اس میں ڈائٹ کے ساتھ ساتھ اپنی ایکسرسائز کو بھی کنٹینیو کرنا چاہیے. اس سے آپ کا جو زیادہ فیٹ جو بنتا ہے آپ کے جسم میں, وہ اس کی مقدار جو ہے وہ آپ کے جسم سے خارج ہو جاتی ہے جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں. اچھا, ZS کارڈیو کوئنز کیا ڈفرینٹ کیا ہے اس میں؟ حیدرآباد میں بہت سارے جمز ہیں جہاں خواتین کے حوالے سے جو ہے وہ خواتین جاتی ہیں اور وہ جم بھی کرتی ہیں, لیکن ZS کارڈیو کوئنز کچھ ڈفرینٹ کیا ہے اس کا؟ جی ہاں, یہ ڈفرینٹ اس لیے کہ یہ پیورلی لیڈیز کے لیے جم میں نے ڈیزائن کیا ہے, اور اس میں جو بھی مشینز ہیں وہ ہم نے خاص لیڈیز کی ویٹ کے حساب سے ہم نے جو ہے ڈیزائن کی ہیں اور بنوائی ہیں, جو ویٹ گین نہیں کرتی, وہ شیپ اپ کرتی ہیں آپ کی باڈی کو, آپ کے جسم کو. اور اس طرح سے جیسے ہم لوگ دوسرے جمس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ وہی چیز جو ہے وہ جینٹس بھی یوز کر رہے ہیں, مطلب میل کے اور وہی فیمیل کا کوئی ڈفرینس نہیں ہے. جی ہاں, مشینز جو مشینز ویٹ گین کرواتی ہیں, بلڈ کرواتی ہیں جینٹس کو, وہی لیڈیز یوز کرتی ہے, جس سے ہمارے مسلس جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. عموماً ہم لوگ غلط طریقے سے مشینوں کا استعمال کرتے ہیں, اور اس طرح سے ہم غلط مشینز بھی یوز کرتے ہیں, جس سے ہماری جو باڈیز ہیں وہ ساری مسلز جو ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں. اس کے علاوہ کافی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس آتی ہیں, میرے پاس تو کافی ایسی عورتیں آئی ہیں جن کی جو ہے باڈی اسٹرکچر ہی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم لوگ یوز وہ کرتے ہیں جو وہ مرد کرنا چاہتے ہیں. جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں. تو میرے پاس یہ ہے کہ میرے پاس جو بھی مشینز ہیں وہ لیڈیز کے ویٹ کے حساب سے میں نے بنوائی ہیں, اور وہ اس میں یہ خاصیت یہ ہے کہ آپ کی بلڈ نہیں ہوگی, آپ کی شیپ اپ ہوگی. آپ کی جو ایکسٹرا شیپ جو ہمارا آؤٹ ہو جاتا ہے اس کو ہم لوگ شیپ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ مشینز ایسی ہیں کہ آپ کو مینولی جو ہے وہ ساری باڈی کے ساتھ ساتھ آپ کی جو فیٹ لوز کرنا ہے وہ بھی اسی میں ہی ہے. تو اس کے علاوہ ڈائٹ ہے, بہت ساری ایسی چیزیں جو لیڈیز کی ہم لوگ ریزالو کرتے ہیں. صحیح. اچھا, اس میں میلز بھی الاؤ ہیں؟ جی نہیں, اس میں میلز آر ناٹ الاؤڈ. یہ ہم نے باہر بھی بہت بڑا بورڈ لگا دیا ہے کیونکہ یہ اصل جی دس از اے اسپیشلسٹ. ہاں جی, کہ یہاں دوسرے جمز میں جو ہے وہ میل حضرات. جی ہاں, ہمارا ٹائم مخصوص لیڈیز کے لیے 2 گھنٹے ہوتا ہے کہ آپ 5 بجے تک خالی کر دیں جم, کیونکہ جینٹس کا جو ہے وہ ٹائم ہو جاتا ہے. جی ہاں, اسی. لیکن میرا ٹوٹلی جو ہے وہ صبح سے رات تک 9 بجے تک, ابھی تو ٹائمنگ چینج ہے, 4:30 سے 10 بجے تک میرا ٹائمنگ ہے. تو وہ صرف لیڈیز کو جو بھی کنوینئنسی ہوتی ہے کسی بھی ٹائم پہ وہ اپنا 90 منٹس چوز کر کے وہ ٹائم میں آ کے اپنا اچھے سے ورک آؤٹ کر کے چلی جاتی ہے. اور کوئی میل جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے جو جس سے آپ انکمفرٹیبل فیل کریں, یا کوئی بھی ایسا جو ہمارے پاس سپرویژن کرنے والا بھی نہیں ہے. ٹوٹلی فیمیل ہے, اور میں خود اس کو جو ہے ہینڈل کرتی ہوں, میں خود پرسنلی ہاں جی ڈیل کرتی ہوں اپنے کلائنٹس کو. تو آپ نے کہیں سے ٹریننگ کی؟ جی ہاں, وہ لی ہے کوئی اس کی پریکٹس؟ جی ہاں, اس کی ٹریننگ میں نے ضیاءالدین سے بھی لی ہے, ڈپلوماز کیے ہیں, اس کے بعد آن لائن کورسز کیے ہیں امریکن. جی جی, اس کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور آئے دن ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ ہم ایک دفعہ کر لیتے ہیں تو بس یہ ختم ہو جاتی ہے. یہ ہر دور میں جو ہے وہ یہ بلکہ ہر سال ہی اس کی جو ہے ڈفرینٹ کورسز ہوتے رہتے ہیں. جی, کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب کیا وہ مشینز چینج ہو جاتی ہے یا انوائرمنٹ؟ مشینز نہیں, ہماری جو ہم جو ڈائٹ لیتے ہیں نا اس کی ہم لوگوں میں وہ زیادہ تر جو ہے وہ ہاں جو ہم لوگ کھاتے ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا غلط ہے. جی, تو اس حساب سے پھر وہ بریانی کھا رہے ہیں تو کھائے جا رہے ہیں, کھاتے جا رہے ہیں, وہ نہیں پتا کہ ہمیں کتنی مقدار میں کھانی ہے اور ڈیلی کھانی بھی ہے یا نہیں کھانی ہے. جی ہاں, خواتین زیادہ شوق سے کھاتی ہیں. جی ہاں, زیادہ تر خواتین کو ایشوز یہی ہوتے ہیں کہ ان کی ایبڈومن اور ان کی جو ہے وہ لوور باڈی بہت زیادہ ہیوی ہو جاتی ہے. وہ اس وجہ سے ہی کہ ہم لوگ کھا پی کے جو ہے وہ سو جاتے ہیں, یا پھر ہمارا ایسا کوئی ورک نہیں ہوتا ہے لیڈیز کا جس سے وہ ان کی جو ہے وہ ہیلتھ پہ سیٹ ہو جائے. صحیح. اچھا, بہت ساری خواتین ہیں, ظاہر اکثریت جو ہے وہ جم تک نہیں پہنچ پاتی. اپنی
या तो अपनी घरेलू मसरूफियात, या अगर वर्किंग लेडी हैं तो वो अपने काम की वजह से नहीं पहुंच पाती, और ऐसा ये एक ही जिम है, ज़ाहिर है इस जिम तक भी लोगों की अभी अवेयरनेस पहुंच रही है तो लोग आ रहे हैं। अच्छा, जो नहीं पहुंच पाती उनको क्या सजेस्ट करेंगे, उन्हें क्या किया करना चाहिए? उनको यही कहूंगी कि अगर आप अपने लिए एक घंटा नहीं निकाल सकते, तो सारी उम्र के लिए हम लोग 1 घंटा अगर अपने लिए नहीं निकाल सकते, तो मैं समझती हूँ कि ये तो अपने खुद के साथ ज्यादती भी है और जुल्म भी है, तो निकलना चाहिए। अभी ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि वो दौर है जहाँ पे औरतें जो है वो निकलती ही नहीं है, बिल्कुल बापर्दा और इस तरीके से वो घर में रहती हैं। तो ऑनलाइन उसकी भी ये है कि ऑनलाइन वो कर सकती हैं, अपने आप को भी जो है एक्सरसाइज के जरिए अपना कम कर सकती हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि वॉक करें, या जो नहीं निकल सकती वो अपने घर में छोटी मोटी ऐसी एक्सरसाइज या ऐसी कोई एक्टिविटी जो है वो प्लान करती रहें। जी सही। अच्छा, ऑनलाइन भी कोई सिलसिला रखा हुआ है आपने? ऑनलाइन नहीं, ये कोविड में हमने ऑनलाइन क्लासेस की थी, उसके बाद अब जो है मैं फुल फ्लेज जो है वो जिम में फेस टू फेस। जी ठीक है। अच्छा, कुछ बहुत सारे इस तरह भी है ना कि मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स हैं या मुख्तलिफ जो और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो जब लोगों को ट्रेन करने के लिए ट्यूटोरियल्स बनाकर उसके जरिए भी ट्रेन कर रहे होते हैं, तो आपने कोई ऐसा सिलसिला शुरू ट्रेनिंग? जी हाँ, टिकटॉक पे भी है और फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है। मेरी ZS कार्डियो क्वीन के नाम से ही जो है वो आईडी के नाम से ही जो है वो पेज है, और उस पे मैं वक्तन फवक्तन जो है वो डिफरेंट किस्म की 2 या 3 एक्सरसाइजेज ऐसी करती हूँ जिससे ये जो हमारे जिम तक नहीं पहुंच सकती वो कम से कम उसको देख के फॉलो करके ऐसी की एक्सरसाइजेज है जो फुल बॉडी को जो है वो हिट करती हैं, और उससे ये है कि फैट लूज हो सकता है। तो मतलब जो खवातीन हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं, वो यकीनन खवातीन वो इस पेज को ZS कार्डियो क्वीन्स के पेज तक पहुंचकर उस पेज को लाइक कर और वहाँ जो वीडियोस हैं उसको देखते हुए भी घर बैठकर भी अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, अपने आप को जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी बॉडी के लिए जो भी एक्सरसाइज है वो उसे कर सकते हैं। अच्छा जी, हम नायाब की तरफ चलेंगे। नायाब, कौन सी नात सुनाएंगी आज अपनी खूबसूरत आवाज में? ज़मीं मैली नहीं होती। वाह, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद कमली वाले से वो जज्बा है सुनो लोगों, मोहम्मद कमली वाले से
मन में समा जाए, ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता, ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता। गुलों को चूम लेते हैं सहर नम शब नमी कतरे, गुलों को चूम लेते हैं सहर नम शब नमी कतरे, नबी की नात सुन लें तो, नबी की नात सुन लें तो चमन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, हम जाएंगे एक अदद शॉर्ट ब्रेक की तरफ और शॉर्ट ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिए पारस न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन। और करो फैमिली गेट टुगेदर। फूफी जान खाने पर आना, खाला जान आप भी आना, विद फैमिली आना। अब बर्तन धोते धोते हाथ घिसेंगे ना तुम्हारे। पर रिश्ते तो चमक जाएंगे ना। आप बस रिश्ते चमकाइए, बर्तन तो नूर से चमक ही जाएंगे। नूर लॉन्ग डिश बार बर्तनों को करे चुटकी में चकाचौंध। उफ ये नूर वल्ला, उफ ये नूर वल्ला, कुछ बात है इसमें जरूर, उफ ये नूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पारस न्यूज़ की स्पेशल मरहबा रमज़ान ट्रांसमिशन। मैं हूं आपका मेज़बान वकार दानिश और आप सबका बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस का, आपकी शेयरिंग का, और जितने भी लोग अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं उन सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सबको जज़ाए खैर दे। ये एक मुबारक महीना और ये जो एक इफ्तार की जो एक ये सातें चल रही हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त ये मौका होता है दुआएं करने का और अपने रब्बे पाक से अपने लिए मांगने का, अपने लिए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का, मग़फ़रत का और उसकी रहमतें और नेमतें उससे तलब करने का। तो सबके लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। पारस न्यूज़ को और इस पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन की टीम को अपनी दुआ में याद रखें। आपको स्पॉन्सर्स जो हैं हमारे साथ इस पूरी ट्रांसमिशन में हमारे साथ रहे हैं उनका थोड़ा सा तारुफ करवाते हैं। दिल्ली शहबाज निहारी, पिंक रोज ब्यूटी सैलून, आमिर गफ्फार फाउंडेशन, मलिक आर्ट प्रोमोटर्स, राजपूत फ्लोर मिल्स, मिस्टर मातली आउटलेट, एसके फैंस बनाने वाले, उसके अलावा खुर्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और सोनी धरती यूथ काउंसिल, शाहीन हेल्थ केयर, फैल्कन फीड्स, न्यू सोप बनाने वाले और उसके अलावा ZS कार्डियो क्वींस एट जुनेरा शाज फिटनेस जोन हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनकी डायरेक्टर भी ZS कार्डियो क्वींस की। अच्छा, ये कैसे मैनेज करती हैं ये सारी चीज़ें, इतना सब कुछ, और ये आपने क्या ये सोचा आपने? बहुत सारे लोग ख़वातीन के लिए जो है वो कंप्यूटर सेंटर्स, कोई सिलाई कढ़ाई के जो है वो सेंटर या किसी और वे में जो है ख़वातीन के लिए काम करने का जज्बा रखती हैं। ये आपके जहन में कैसे आया कि ये डिफरेंट वे में आप जाके ख़वातीन के लिए कुछ करें? देखिए, हैदराबाद में जो है वो ख़वातीन के लिए ऐसा कोई फिटनेस जोन नहीं है जहाँ पे ख़वातीन जाके अपने खुद की ज़ाती जो है वो बीमारियाँ और इस चीज़ को जो है वो रिमूव कर सकें।
تو ZS کارڈیو کوئن میرا جو ہے وہ اوپن کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو لیڈیز جم نہیں پہنچ سکتی ہیں, جو جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے ٹائمنگز جو ہیں وہ کلیش کرتے ہیں, اور وہ جینٹس کی ٹائمنگ ان کے ایک دم سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں جم کی ٹائمنگز کے حساب سے, تو ان لیڈیز کے لیے میں نے اپنے جو ہے وہ جم میں یہ رکھا ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم پہ جب بھی فری ہوں اپنے لیے وہ تھوڑا سا وقت نکال کے آئیں اور اپنی فٹنس کو جو ہے وہ دیکھیں, اپنے آپ کو جو ہے وہ ان بیماریوں سے, جیسے زیادہ تر 90% ہماری لیڈیز میں جو ہے وہ کولیسٹرول کی اور موٹاپے کی اور اس طرح کی بلڈ پریشر کی, بہت سارے شوگر کی, جی ہاں, اس تمام چیزوں کو, شوگر کو, بلڈ پریشر کو, ایسی ایکسرسائزز ہیں جو جی ہاں بالکل, کارڈیو میں ہم لوگ جو ہے وہ ایکسرسائزز ایسی کرواتے ہیں جو جس سے آپ کی جو ہے وہ بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ جو لیڈیز کی جو انٹرنلی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے وہ ریزالو ہو جاتی ہیں. اس سے آپ کی باڈی جو ہے وہ اتنی فریش اپ ہو جاتی ہے کہ آپ کو خود کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں جس سے آپ کی جسمانی اور روحانی دونوں چیزیں ڈپریشن فری ہو جاتی ہیں. کافی عورتیں جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے سوچ کے اسٹریس, ہاں جی اسٹریس فل ہو جاتی ہیں, تو وہ بھی ان کی چیزیں جو ہے ریلیف ہو جاتی ہیں. تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو سیٹ کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ جب گھر جاتی ہیں تو اپنے جو ہے فریشنس سے جو ہے وہ اپنے گھر کو بھی اچھے سے مینیج کر سکتی ہیں. جی صحیح. تو یہ ایکسرسائز, واک, یہ سب ہماری زندگی کا ایک بڑا لازمی جزو ہے. ہمیں اپنی روزمرہ کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جم کو اگر ہم جوائن نہیں بھی کر پا رہے تو ہمیں ضرور جو ہے ایسے مختلف پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے ہمیں مختلف جو ہماری نیڈ کے مطابق جو بھی ایکسرسائز ہے, ایسا ہی مطلب ایسا نہیں کہ ہمیں ضرورت ہماری باڈی کو کسی اور ایکسرسائز کی, کسی اور چیز کی ہے اور ہم جو ہے کوئی اور ایکسرسائز کر رہے ہیں. جی ہاں, یہاں پہ 90% جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک ایکسرسائز جو ہے وہ سکھا دی جاتی ہے, جو ہمارے ٹرینرز ہیں, جو ہمارے ٹرینرز کام کر رہے ہیں جمس میں. آج کل یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ بس ان کو بتا دیتے ہیں, پھر وہ بھلی غلط کریں, اپنا پوسچر غلط کریں, کچھ بھی کریں, وہ اپنے مسلز ڈیمیج کر دیتے ہیں, لیکن وہ پھر اس کو جو ہے وہ ریکور نہیں کرواتے. وہ جسٹ ایک دفعہ بتا دیا, اب آپ نے خود ہی کرنا ہے. اب وہ بندہ جو جس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, وہ مطلب کس طرح سے وہ اپنے آپ کو, اپنی باڈی کو مینیج کرے گا؟ اس کی تو باڈی کا جو ہے وہ سارا شیپ ہی بگڑ جائے گا. اور اس کی وجہ سے کافی ایسی لیڈیز میرے پاس بھی آتی ہے جو ان کا شیپ ایسا ہوتا ہے کہ میں خود حیران ہو جاتی ہوں کہ یہ آخر فیٹ اس طرح سے کیوں ان کا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا. جی ان کی شیپ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, ان کا سارا مطلب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی باڈی آپ کو کیا نیڈ ہے, کس چیز کی نیڈ ہے, تو آپ اس حساب سے اس کو ڈیل کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک ایکسرسائز سکھا دی بس وہ 10 لوگ آ رہے ہیں تو 10 کو وہی کروانی ہے. کسی کو کسی چیز کی ہوتی ہے نیڈ, کسی کو کسی اور چیز کی, تو وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. بالکل. اچھا, ایجوکیشن ایک الگ فیلڈ ہے, پھر یہ پورے دن کے ساتھ اپنی فیملی کو کس طرح مینج کرتے ہیں, کیسے ٹائم دیتی ہوں گی؟ کیونکہ بہت ساری خواتین ابھی دیکھ رہی ہوں گی, وہ سوچ رہی ہوں گی یہ تو بھائی فارغ خواتین کا, فارغ لوگوں کا جن کے پاس بہت ٹائم ہے, ان کا کام ہے جم جائیں, اپنے آپ کو فٹ کریں. ہمارے پاس گھر میں اتنے کام ہوتے ہیں, ہم کس طرح مینج کریں؟ بہت ساری اکثریت جو ہے وہ میلز بھی اسی طرح سوچتے ہیں, خواتین بھی اس طرح سوچتی ہیں. آپ کیسے مینج کرتی ہیں اپنی ایجوکیشن کی فیلڈ کو بھی, پھر یہ فٹنس ٹریننگ, پھر یہ سینٹر, ہاؤ یو مینج؟ جی بس میرا یہ ہے کہ فٹنس جو ہے میرا ایک پیشن ہے, میرا ایک شوق ہے, جس کی طرف میں آفٹر ٹیچنگ جو ہے اس کے بعد میں نے اس کو جو ہے وہ پھر ہائی لائٹ کیا تھا, اور اس کے بعد میں نے یہ کام کیا. لیکن فیملی کو مینیج کرنے کی بات ہے تو الحمدللہ میرے 2 بچے ہیں اور وہ ماشاءاللہ بڑے ہیں اب, تو مینیجیبل یہ ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں, زیادہ تر میری بیٹی میرے ساتھ ہوتی ہیں, اور ہم لوگ اس طرح سے مینیج کرتے ہیں کہ بیلنس رکھنا پڑتا ہے, چیک بیلنس ہوتا ہے. ظاہر ہے اب میں فل ٹائم نہیں ہوں گھر میں, تو مجھے رات کو آ کے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ مینیج کرنی پڑتی ہیں. صبح گھر سے نکلنے سے پہلے میں وہ ساری چیزیں ارینج کرتی ہوں کہ مجھے یہ چیزیں اس دن میں جو ہے وہ کروانی ہے, تو میں اس طرح سے اپنے آپ کو مطلب کہ بیک اپ میں سارا سیٹ پہلے سے ساری چیزوں کو مینیج جی ہاں, اس کے لیے ہمیں زیادہ جو ہے ہوم ورک کرنا پڑتا ہے. مطلب یہ ایک پورا اسکیڈول بنا کے
कल क्या करना है उसकी तैयारी आज ही हो जाती है। जी हाँ, वो आज ही हमें प्लानिंग करनी मतलब ये नहीं करती हैं आप कि आज का काम कल पे नहीं छोड़ती? जी नहीं, कल का काम आज कर लेते? जी हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि मेरे पास टाइम वैसे भी बहुत कम होता है घर में रहने का और जस्ट सोने का, और फिर उसके बाद सुबह फिर मुझे स्कूल निकलना होता है, तो इसके दरमियान जो टाइम होता है उसको ही मुझे मैनेज करना पड़ता है। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूज्ड टू हो गई हूँ, लेकिन शुरू में होता था कि थोड़ा मुश्किल होती थी, लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत जब देते हैं, जब औरत अपना अहद करती हैं तो सब कुछ मैनेज, अल्लाह ताला ने उनको इतनी हिम्मत दी है कि वो आराम से कर सकती हैं। जी हाँ, यही हम डिफरेंट प्रोग्राम्स में जो हमारे दरमियान खवातीन आती रही, वो यही मैसेज देती रही कि आपका विल पावर होना चाहिए। अगर आपने कुछ भी करना है तो आपका विल पावर होना चाहिए। कुछ भी करने के लिए आपने अपना पैशन दिखाना है, जिस फील्ड में भी आपने अपने आप को मनवाना है, आपने आगे बढ़ना होगा। सिर्फ सोचने से जो है वो काम नहीं होता। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस तरफ सोच रहा हूँ कि एजुकेशन में सारा माइंड का गेम होता है ना, सारी जो है वो जितनी भी एनर्जी है वो माइंड की, और फिटनेस में सारी बॉडी की। दो अलग किस्म की एनर्जीज को कैसे, ये टकराव नहीं, या दोनों का मिक्स करके कुछ? यही आपकी बात की विल पावर होना चाहिए, आपको कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। जब आप कुछ करते हैं तो हिम्मत खुद ही आ जाती है, और दिमाग और जो आप कह रहे हैं कि फिजिकली, तो दोनों में दोनों का काम होता है। उसमें भी फिजिकल भी होता है, उसमें हम लोग जो है मेंटली भी जो है वो इंगेज होते हैं, तो दोनों में दोनों ही काम होते हैं कि फुल टाइम हमें दोनों चीजों को जो है वो साथ लेके ही चलना पड़ता है। कि अगर मैं एक चीज को भी ड्रॉप करूंगी तो जाहिर है मेरे आगे जो क्लाइंट्स हैं वो परेशान होंगे, और उनको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ। तो ये है कि अपने आप को उस तरह का बनाना चाहिए। हम औरतें बहुत मजबूत हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, इससे भी ज्यादा कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं। अच्छा, बेस्ट टाइम कौन सा है एक्सरसाइज का या जिम की जो भी ट्रेनिंग है उसके लिए? मतलब 24 आवर्स तो नहीं होगा ना, उसमें कुछ पर्टिकुलर टाइम्स होंगे जिसमें जिम जो ज्वाइन करें, अगर ना भी करें, या घर में जो लोग एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, वो कौन सा पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए खवातीन के लिए स्पेशली? आफ्टर मील जो है वो 2 आवर्स के बाद आप जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोई भी, जैसे लंच हो या डिनर हो, डिनर से पहले आप कर सकते हैं। जी, इवनिंग में कर सकते हैं। लंच से डिनर तक का जो ड्यूरेशन है, 2 घंटे के बाद, लंच के बाद जो है वो सारा ड्यूरेशन जो है आपकी एक्सरसाइज में आता है। सुबह नाश्ते के बाद से लंच तक का जो ड्यूरेशन है वो आपकी एक्सरसाइज में आ जाता है। आप कोई भी 1 घंटा या आधा घंटा भी अगर आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं तो आई थिंक कि आप फिट ही रहेंगे, उसमें कोई भी आपको जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई जिस्मानी तकलीफ नहीं होगी आपको। मतलब ये कि उसका रिजल्ट आएगा, अच्छा, आप अगर टाइम जल्दी आएगा। हाँ, आप टाइम देंगे तो आएगा। अच्छा, अगर किसी को कोई इशू हो किसी भी हवाले से, कोई अपनी बॉडी के हवाले से, खवातीन, या कोई और अगर कोई फीलिंग्स हो किसी की कि जी हमें जो है वो मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो कोई ऐसा कोई आपका कोई राब्ता है कि जहाँ पे लोग आपसे राब्ता कर जो है वो डिस्कस कर सकें? जी हाँ, मेरा जो है ऑफिशियली जी ऑनलाइन तो मैं ज्यादातर व्हाट्सएप पे ही जो है वो मुझे मैसेजेस भी आते हैं और कॉल्स भी आती हैं, तो वहाँ ही मैं इनको जो है वो कहती हूँ कि आप एक विजिट जरूर करें, मुझसे मिलें। अगर आपके जो भी मसले हैं मैं अगर हल कर सकती हूँ उधर, तो फिर मैं आराम से जो है उनको व्हाट्सएप पे या कॉल पे बता सकती हूँ, तो मैं वहाँ पे बता देती हूँ। अदरवाइज जो है वो मेरे से आके मिलती हैं या मुझसे डिस्कस करती हैं, तो मैं उस हिसाब से उनको जो है वो डील करती हूँ। अच्छा, खवातीन की बॉडी को जो है वो जाहिर है अभी आप खवातीन के हवाले से ही डिस्कस कर रहे हैं, तो वो कौन सा फूड है, जंक फूड है या अभी इस वक्त बहुत सारे हम और भी दूसरी चीजें हैं, तो वो कौन सी चीज है? नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है कि खवातीन बिरयानी खाना ज्यादा पसंद करती हैं या फिर ये बारबेक्यू आइटम, तो कौन सी ऐसी चीज है जो उनकी बॉडी को ज्यादा डिस्टर्ब करती है? असल में हमारी लेडीज का ये होता है कि बच्चे जो खाना खा रहे होते हैं
वो जो बचा देते हैं तो वो कहती है कि ये जाया नहीं होना चाहिए, तो इसको भी वो खा ले, जी हाँ, यूज कर लेती है। फिर जो अगर 10 बच्चे 10 की आधी प्लेट, तो समझे 5 प्लेट बिरयानी। जी हाँ, और उसके अलावा वो अपनी मील अलग से लेती हैं। तो हमें ये पता नहीं होता है कि हम कैलोरीज कितनी ले रहे हैं और हमें बर्न कितनी करनी चाहिए। तो अगर हम एक्सरसाइज के साथ साथ हम अगर अपनी कॉन्शियस डाइट कॉन्शियस रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस मोटापे की तरफ जाएंगे। लेकिन यही है कि हम लोग सोचते उस वक्त हैं जब हमारे बहुत ज्यादा जो है वो फैट हमारे अंदर में जमा हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां जो है वो हमें लग जाती है। जी हाँ, लग जाती है। अच्छा, बहुत कुछ एप्स भी ऐसी हैं प्ले स्टोर पे जहाँ से खवातीन जो है ना वो अपने आप को चेक कर रही होती हैं कि आज मैंने सारा दिन में क्या खाया, कैलोरीज को अपनी बर्न कितना करना है, कितना रखना है, वो भी मेंटेन है सी। जी, आजकल वो एप्स क्या बताएगी? नहीं, असल में आजकल जो है वो वॉचेस ऐसी आ गई हैं जो आपको डिजिटल वॉचेस जो आपको बताती है कि आप इतने स्टेप चलेंगे तो आपका जो है वो इतना बर्न हो जाएगा और इतने। अब आप बैठे बैठे अगर पैर चला रहे हैं तो वो तो चल रहा है ना, वो आपका बता रहा है कि आपके स्टेप चल रहे हैं, लेकिन वो आपकी जी नहीं, वो आपका कोई भी, वो आप धोखा, वो अपने आप को भी धोखा है। और ये है कि हम सेटिस्फाई हो रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं कि सेटिस्फाई हो रहे हैं, और लेकिन ये इस तरह से कुछ भी नहीं होता है। और बर्न करने के लिए हमें पूरी तरीके से एक्सरसाइज करनी पड़ती है। एक्सरसाइज जरूरी है। हाँ। हम अगर वो कहते हैं ना कि बहुत सारी किताबें खरीद लेने से जो है वो आपको इल्म नहीं आएगा, आपको एक टीचर की जरूरत फिर भी पड़ेगी जो आपको उन किताबों को गहराई का अंदाज से पढ़ने का सलीका सिखाए, बताए कि आपने पहली किताब कौन सी पढ़नी है, दूसरी कौन सी, और किस तरह स्टेप वाइज आपने आगे बढ़ना है, तब जाके आपको वो इल्म आपके लिए कारगर होगा, प्रॉपर होगा। आपका बहुत शुक्रिया। नायाब मौजूद है, नायाब की मौजूदगी का फायदा उठाएंगे। नायाब, इन बातों से कुछ समझ जा रहा है? कोई मतलब आप समझती हैं कि खवातीन को, और स्पेशली गर्ल्स में भी आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत रुझान है इस तरफ खुद को फिट रखने का? हाँ, होना चाहिए, लेकिन जिनके ऊपर ज्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज जिनमें होती हैं उनको नहीं। आप समझती हैं कि जो है ना जो खुद को फील करती हैं, हाँ, जो ज्यादा अपने आप को फील करती हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर बंदे को जरूरत है, हर बंदे को फिटनेस की जरूरत है। अगर आप पतले हैं, आप समझते हैं मुझ में जो है वो फैट है ही नहीं, तो ये गलत बात है। इसमें आप ये कर रहे हैं कि अपने आप से आप अपने आप को नुकसान दे रहे हैं, धोखा भी दे रहे हैं। फैट हर बंदे में होता है और हर एक्सरसाइज हर बंदे के लिए होती है। ये नहीं कि आप पतले हैं तो नहीं कर सकते, मोटे हैं तो करेंगे, ऐसे नहीं होता है। आपको फिट रहने के लिए, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखने के लिए करनी पड़ती है एक्सरसाइज। अगर करेंगे तो ज्यादा फिट और ज्यादा एक्टिव रहेंगे। सही। मैं आप क्या सुनाएंगी? काश मैं दौरे पैगंबर में था। सुभान अल्लाह। काश मैं दौरे पैगंबर मैं उठाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर मैं उठाया काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, काश काश में होता कोई ऐसी लकड़ी, काश सरकार के मिंबर
लगाया जाता, जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, उनके रोज़े के दरोबाम सजाने के लिए, उनके रोज़े के दरोबाम सजाने के लिए, रोज़नों में मेरी आँखों को लगाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, लाया जाता मुझे दरबार असीरों की तरह, लाया जाता मुझे दरबार असीरों की तरह, हुक्म पर उनके में आजाद कराया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नात नायाब आपने सुनाई। काश में सरकार के दौर में ठाया जाता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक और छोटा सा एक इशू चल रहा है अपना आजकल, बहुत ज़्यादा रमज़ान के महीने में आवाम बहुत ज़्यादा जो है वो बिजली की प्रॉब्लम्स के हवाले से बहुत परेशान है, तो इस हवाले से कैसे मैनेज करते हैं? जिम की टाइमिंग्स में भी ज़ाहिर ख़वातीन वहाँ पर, तो वो प्रॉब्लम होती होगी। जी हाँ, टाइमिंग्स जो है वो पता ही नहीं चलता है। लाइट का ऐसे इशू होता है कि कभी वो 5 बजे जा रही है, कभी 6 बजे जा रही है, तो इससे ये होता है कि डिस्टरबेंस हो जाती है काफ़ी लाइट की वजह से, और फिर सफोकेशन हो जाती है। अगर एसी बंद हो जाते हैं तो वो भी मसला हो जाता है। लेकिन हमारे पास तो कोई ऐसा मैनेजमेंट है ही नहीं कि मैनेज कर सके कि लाइट का जो है वो एक टाइम मखसूस हो, तो वो तो है नहीं आजकल, उसकी वजह से बाकी प्रॉब्लम होती है। तो हैस्को इंतजामिया को कुछ रहम करना चाहिए। तमाम जो है रमजान के तबका फिक्र के लोग परेशान है। अच्छा, नया स्टडीज में भी प्रॉब्लम होती होगी, लाइट जाती होगी, तो क्या टाइमिंग का मसला होता है। फिर कभी सेंटर जब जा रहे होते हैं, जैसे कंप्यूटर कोर्स के लिए मैं जब जा रही हूँ, तो वहाँ पर टाइमिंग का बहुत मसला हो जाता है। कभी लाइट चले गई तो बीच में से काम रह जाता है सारा। फाइल जो बनी होती है अगर सेव नहीं कर पाए तो वो सारी ज़ाया हो जाती है। चलिए जी, ये मसाइल जो है वो सोशल मीडिया पर भी और नेशनल मीडिया पर भी जो है वो उठाए जा रहे हैं, और दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम प्रॉब्लम से, इन मसाइल से जो है हमारे मुल्क की आवाम को जल्द अज जल्द निकाले। सब जो है वो दुआ करें। यकीनन रमज़ान के इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है, और हमारे ये मसाइल भी जल्द हल हो जाएंगे। बिल्कुल उम्मीद इसकी हम रखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया मैडम, नायाब आपका बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल हम लास्ट में अपने स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया अदा करेंगे। दिल्ली शहबाज निहारी, पिंक रोज ब्यूटी सैलून, आमिर गफ्फार फाउंडेशन, मलिकार्ड प्रोडक्शन, राजपूत फ्लोर मिल्स, मिस्टर मातली आउटलेट, खुर्रम इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सके फैंस बनाने वाले, सोनी धरती यूथ काउंसिल, शाहीन हेल्थ केयर, ZS कार्डियो क्वींस एट जुनेरा शाज, फिटनेस जोन, उसके अलावा फैल्कन फीड्स और नूर सोप बनाने वाले। आप सबका बहुत शुक्रिया इस रमज़ान की मरहबा रमज़ान खूबसूरत ट्रांसमिशन को जो है हमारे पारस न्यूज़ के तमाम देखने वालों तक पहुंचाने के लिए। यहाँ दें अपने मेज़बान वकार दानिश को इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह आपसे
जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।